प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। आपां कन्ना मात्रा बारे पढ़ चुके हाँ। अज आपां एक होर मात्रा सिहारी बारे पढ़ांगे। ये सिहारी मात्रा है। इस विचों इ दी आवाज़ आउंदी है। जदों भी किसी अखर नाल सिहारी मात्रा लग जाती है तो उस अखर दे नाल इ दी आवाज़ जुड़ जाती है। आओ हुण कुछ अखरां नूं सिहारी मात्रा ला के उन्हां नूं पढ़न दा यतन करदे हां। सि, हि, कि, खि, गी, कि, चि, छि, जि, चि, टि, ठि, डि, टि, ति, थि, दि, ति, नि, पि। आओ हुण सिहारी मात्रा नाल बनने वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ शब्दां नूं पढ़न दी कोशिश करिए। सिर, सिर, चिण, चिण, गिण, गिण, मिण, मिण, तिण, तिण, दिल, दिल, तिल, तिल, मिल, मिल, दिन, दिन, लिख, लिख, किरन, किरन, मिर्च, मिर्च, किरत, किरत, गिटक, गिटक, सेहत, सेहत, फिल्म, फिल्म, बीमार, बीमार, किसान, किसान, रिवाज, रिवाज, सितार, सितार, विचार, विचार। सत श्री अकाल। आपां कर रहे हाँ जमात पहली विशा गणित गणित की पुस्तक का पेज नंबर 63 उपर वर्कशीट का भाग दूजा। वर्कशीट के 5 सवाल बच्चों आप कर चुके हाँ। 6वें सवाल तो आप शुरू करते हाँ। 6वां सवाल है पुट्ठी गिनती लिखो। बच्चों हेठां दिते हुए लंबे कीड़े की तस्वीर दे विच बने हुए खाली थावां दे विच आपां पुट्ठी गिनती लिखनी है। 20 तो आप शुरू करनी है। सो आओ लिखते हाँ। 20 तो बिल्कुल पहला आउंदा है 19, 19 तो बिल्कुल पहला आउंदा है 18, 18 तो बिल्कुल पहला आउंदा है 17, 17 तो बिल्कुल पहला आउंदा है 16, 16 तो बिल्कुल पहला आउंदा है 15, 15 तो बिल्कुल पहला आउंदा है 14, 14 तो बिल्कुल पहला आउंदा है 13, 13 तो बिल्कुल पहला आउंदा है 12 ਅਤੇ 12 तो बिल्कुल पहला आउंदा है 11। सो इस तरीके नाल आपां इस नूं करना है। अगला सवाल है बच्चों 7वां। 7वें सवाल दे विच दित्ती संख्या अनुसार मनपसंद वस्तुआं बनाओ। सो इत्थे दित्ती हुई संख्या तुसीं देख रहे हो 12। बच्चों इस 12 संख्या दे गिणती दीआं वस्तुआं इत्थे तुसीं बनाउणीआं हन। कोई भी वस्तुआं तुसीं मनपसंद बना सकते हो, कोई चौरस गोल कोई भी वस्तु। सो आपां इत्थे गोल आकार दीआं वस्तुआं बना रहे हैं। एक नाल नाल गिनना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ 16 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 16 ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਲ ਲਿਖੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 12, 12 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 9, 9 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 13, 13 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 17, 17 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ 9, 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ 12, 12 ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆਏਗੀ 13, 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆਏਗੀ ਬੱਚਿਓ 17। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਹੈ, 18 ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 6 ਹੈ, 6 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ 15 ਹੈ, 15 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ 9 ਹੈ, 9 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 6 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 9 ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ 15 ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 9ਵਾਂ ਟੋਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8, 4, 12, 16, 10, 9, 15, 18। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। Good morning, class 1. Today we'll do an activity on page number 65 of your textbook. It's match the picture with the letter. But before that, let's revise our letters. Come. A, B, B, C, C, D, and it's the letter D. E, E, F, F, G, it's G, H, H, I, J, it's J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Match the pictures with the letters. Look, it's the picture of a queen. 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 Well done. Okay, it's the picture of an egg. Egg. Look here, it's the picture of a mango.
mango. Q. Look here, children. It's queen. Queen. We will match it with the letter Q. Well done. Queen. 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 Well done. Next is egg. Egg. Where is letter E? It's here. Well done, children. Now we'll match the letter E with the egg. Well done, children. Next picture is of mango. Mango. We'll match it with the letter M. You are right. Let's match it with the letter M. Okay, children. I have another set for you. It's orange. Orange. Next is rose. Rose. Look here, children. It's pen. Pen. O-R-R. Now we'll match the picture with the letter. Look here, children. It's orange. Orange. Now we'll match it with the letter O. Well done. Next is rose. Rose. So let's see which is the correct letter. It's rose. Well done, children. Pen. Now let's see where is P. It's here. Well done, children. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 4 ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹਨ। ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੇਡਣਾ, ਨੱਚਣਾ ਅਤੇ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਖੜੇ ਨੇ। ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। आओ बच्चों रुख लगाइए, वातावरण ਨੂੰ शुद्ध बनाइए। रुखों उत्ते पंछी आएंगे, मिठे मिठे गीत सुनाएंगे। पंछियां दी रल होंद बचाइए। आओ बच्चों रुख लगाइए। ਅੱਜ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ 1 ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਰੰਗ ਭਰੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਆਓ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪन्ना ਨੰਬਰ 40 ਫਟਾਫਟ ਖੋਲ ਲਓ। ਵਾਰੀ ਆਈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 68 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਘਟਾਓ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ 82 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਘਟਾਉਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ 16 ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, 10 ਅਤੇ 6। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 82 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ 72 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 72 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ 66 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 82 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ 66 ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੌਦੇ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ 20 ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 14 ਫੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੌਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਰਹਿ ਗਏ?
ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ 20 ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 14 ਫੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਘਟ ਗਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਘਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੌਦੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ 20 ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸਨ। 14 ਫੁੱਲ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੇ 6 ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ 91 ਅੰਬ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਅੰਬ ਵਿਕ ਗਏ। ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਬ ਰਹਿ ਗਏ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ 91 ਅੰਬ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਅੰਬ ਵਿਕ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਵਿਕ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬ ਘਟ ਗਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬ ਘਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 91 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਘਟਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ 91 ਅੰਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਅੰਬ ਵਿਕ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 34 ਅੰਬ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਓ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ 91 ਅੰਬ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਅੰਬ ਵਿਕ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ 91 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ 57 ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। 20, 20, 10 ਅਤੇ 7। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ 57 ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਓ, 91 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 71 ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 71 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 51 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 51 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 41 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 41 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 34 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ 91 ਅੰਬ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਅੰਬ ਵਿਕ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ 34 ਅੰਬ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello students. Today our topic is fill in the blanks. Page number 55 in your textbook. Let's start. Here we have a picture of a leg and we will complete the word using I or E. So we will add E. Yes, this is a leg. Next is the tip of a pencil, and here I letter is missing, so we will add I to complete the word tip. Next we have men. Here E letter is missing, so we will add E. The word is men. Next is a zip, so we will add I to complete the word zip. Yes. Next picture is showing win. Here I letter is missing, so we will add I to complete the word
win. This is a bib. So we will complete the word bib using I. Yes, bib. In next picture, they are digging the hole. The word is dig. So we will add I. Dig. In next picture, he is hitting the ball. The word is hit. So we will add I. Hit. Now, let's revise. Leg, tip. Men, win. Bib, dig. Zip, hit. Now, it's time for homework. Dear students, read these words very carefully and write down in your notebook. जमात तीजी विशा पंजाबी पाठ 9वां साइकिल दे झूटे। अज असी करांगे दिमागी कसरत यानी कि सोचण दा काम। हाँ जी, अज असी बनावांगे उत्तरां तो प्रश्न, है ना नवीं गल। एक उत्तर तो कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आओ देखते हैं किस तरह। जिवें उत्तर है मैं तीजी जमात विच पढ़दा हाँ, इसका प्रश्न की हो सकता है। हाँ जी, तुसी केड़ी जमात विच पढ़दे हो? तीजी जमात विच कौन पढ़दा है? तुसी की करदे हो? तुसी तीजी जमात विच की करदे हो? सो इक्को उत्तर दे 4 तरह के प्रश्न असी बनाए हैं। सो अज का अभ्यास इसे ते केंद्रित है। आओ हुण आपां पाठ विचों कुछ उत्तर लभदे हाँ अते उन्हां दे प्रश्न बनाउण दी कोशिश करते हाँ। पहला उत्तर है उन्हां दी नज़र सड़क कंढे खड़े एक साइकिल उत्ते पई। हाँ जी, बनाओ प्रश्न। देखिए किस तरह का बन सकता है। खरगोश, चूहे अते कुत्ते दी नज़र किस उत्ते पई? तो हुण एक प्रश्न है, होर भी बन सकता है। उन्हां दी नज़र किन्ने साइकिलों उत्ते पई? उत्तर है एक साइकिल उत्ते। उन्हां दी नज़र सड़क कंढे खड़े एक साइकिल उत्ते पई। होर प्रश्न हो सकता है, उन्हां दी नज़र कित्थे खड़े साइकिल उत्ते पई? उन्हां दी नज़र सड़क कंढे खड़े एक साइकिल उत्ते पई। सो इस तरह एक उत्तर दे असी 3 तरह के प्रश्न बनाए हैं। आओ होर देखते हैं। खरगोश साइकिल की सीट उत्ते हैंडल फड़ के बैठ गया। सोचो हुण इसका प्रश्न की हो सकता है। हाँ जी, खरगोश साइकिल की सीट उत्ते की फड़ के बैठ गया। होर हो सकता है, खरगोश किस दी सीट उत्ते हैंडल फड़ के बैठ गया? कौन साइकिल की सीट उत्ते हैंडल फड़ के बैठ गया? है ना, तिन्ने प्रश्नों का इक्को ही जवाब। खरगोश साइकिल की सीट उत्ते हैंडल फड़ के बैठ गया। साइकिल एक पत्थर नाल टकरा के उलट गया। साइकिल किस नाल टकरा के उलट गया? एक पत्थर नाल टकरा के की उलट गया? पत्थर नाल टकरा के साइकिल का की होया? है ना, तीनों सवालों का इक्को ही जवाब।
ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਪਰ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, 2 ਉੱਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਕੀ, ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ, ਕਿਉਂ, ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਿ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 5 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ 5 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 5 ਗੁਣਾ 1 ਬਰਾਬਰ 5, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਏਕਮ 5। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 5 ਤੋਂ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10, ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਦੂਣੀ 10। ਤੀਸਰੀ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹੁਣ 10 ਤੋਂ 15 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਤੀਏ 15। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, 5 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 20। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 5 ਚੌਕਾ 20। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 5। 5 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਹੀ ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, 25। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 5 5 25। ਬੱਚਿਓ, 5 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 25 ਤੋਂ 30 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 5 ਛਿੱਕਾ 30। ਬੱਚਿਓ, 5 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ 7ਵੀਂ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 30 ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 35। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 5 7 35। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, 5 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 35 ਤੋਂ 40 ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 5 8 40। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 5 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 40 ਤੋਂ 45 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 5 9 45। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਖੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 10। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 50। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 5 10 50। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। 5 ਏਕਮ 5, 5 ਦੂਣੀ 10, 5 ਤੀਏ 15, 5 ਚੌਕਾ 20, 5 5 25, 5 ਛਿੱਕਾ 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖੋਗੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Hello dear kids.
Look at the peepal tree. Do you know? Peepal tree gives us oxygen day and night. Yes, peepal tree gives us oxygen day and night. This is the fact. Let's understand more about this statement. Look at the picture. Trees take carbon dioxide. Yes, which gas do the trees take? Carbon dioxide. Is it tough to remember? No, very easy. See how. Carbon, carbon, carbon dioxide, dioxide, oxide, dioxide, carbon dioxide. Okay? Trees take carbon dioxide and give oxygen to us. Trees give oxygen to us. Oxygen. O-X-Y-G-E-N. Oxygen. Do you know we can't live without oxygen? See how good the trees are? They give us oxygen to live. Now let's try to learn how peepal tree is different from other trees. Look, here is a banana tree and here is a babool tree. These are the leaves of babool tree. And here is a neem tree. The leaves of neem tree. They all give oxygen, but only in the daytime. At night, they release carbon dioxide, which is not good for us. So, we shouldn't sleep under a tree at night because they give carbon dioxide at night, which is not good for us. Like this, most of the trees give carbon dioxide at night. But we have read peepal tree gives us oxygen day and night. Okay, come with me. Let me show you the real peepal tree. Look how beautiful it is. How big it is. Do you know? It lives up to 2000 years. So, what did we know today? Peepal tree gives us oxygen day and night. It's time for homework. Write this fact in beautiful writing. Bye-bye. See you soon. ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ 9 ਭੋਜਨ ਪਕਾਈਏ ਅਤੇ ਖਾਈਏ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਪਾਠ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਓ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਿਸ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਭਾਗ ਈੜੀ। ਬੱਚਿਓ, ਤਸਵੀਰ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਭੋਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਭੁੰਨਣਾ, ਉਬਾਲਣਾ, ਤਲਣਾ, ਬੇਕਿੰਗ। ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤਲਣਾ। ਬੱਚਿਓ, ਤਲਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣਾ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸਲਾਦ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ? ਖੀਰਾ, ਗਾਜਰ, ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਮਿਰਚ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਭਾਗ ਐੜਾ, ਗਾਜਰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੰਤਰਾ, ਮੌਸਮੀ, ਨਿੰਬੂ, ਆਮਲਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਿੰਬੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਸਟੀਲ ਦੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਨਾਨ ਸਟਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਬੱਚਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਿਉਹਾਰ ਈਦ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਸਭ ਰਹਿਣ ਆਬਾਦ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਲੋਹੜੀ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਈਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਦ? ਈਦ ਬੱਚਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਈਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਈਦ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਈਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ। ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਰਮਜ਼ਾਨ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਬੱਚਿਓ ਵਰਤ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਰੋਜ਼ੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਈਦਗਾਹ। ਈਦਗਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਈਦਗਾਹ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਤਾਰ। ਕਤਾਰ ਬੱਚਿਓ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਤ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਈਦਗਾਹ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਤਾਰ, ਪੰਗਤ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਇ 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਰਮਨ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਾਓ। ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਰਮਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਰਮਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਮਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪਰੌਂਠਾ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੌਂਠਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪਰੌਂਠਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਰਮਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਰੌਂਠਾ ਅਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰਮਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੌਂਠਾ ਹੋਰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਮਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੰਮਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਪਰੌਂਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਮਨ ਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਨੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅੱਧਾ ਪਰੌਂਠਾ ਰਮਨ ਕੋਲ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪਰੌਂਠਾ ਅਮਨ ਕੋਲ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰੀਸ਼, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੇਬ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਸੇਬ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧਾ ਸੇਬ ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸੇਬ ਹਰੀਸ਼ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਵਨੀਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਵਨੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਵਨੀਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਅਵਨੀਤ ਕੋਲ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲਾਕਾਰ, ਵਰਗਾਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿਕੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? 1/2 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ, 1/2 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ 1/2 ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ 1/2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਗਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਹੇਠਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, 1/2 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? 1/2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਿਕੋਣ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਤਿਕੋਣ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ, 1/2 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ 1/2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਗੋਲਾਕਾਰ, ਵਰਗਾਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿਕੋਣ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello dear students, today we will do a very interesting exercise given at page number 30. In this exercise, we will identify the different sounds of C. Sounds of C as K and S. Are you ready? Let's start. Students, have a look. Cat. Here, K. Sound of C is K. Now, read it. Ice. Here, sound of C is S. Ice. S. Now look here. Yes. Corn. Students, keep reading with me. Corn. Here, C. K. City.
city. S. Sound of C is S. City. Now have a look here. Com. You can see com. Here C. K. Rice. C. S. Okay. Now look here. Cake. C. K. Cake. Face. Face. C. S. Okay. Now students, have a look here. Cub. C. K. Cub. Price. C as S. Sound of C here is S. Price. Cub. Price. Now here cop. K. Here sound of C is K. Circle. Circle. Now this is very interesting. In the word circle, first C, sound of first C is S and sound of this C is K. Circle. Here S and here it's K. Circle. Now students, look here. Read it. Cold. C. K. Pencil. Here C. S. Okay. Cold. C. K. Pencil. C. S. Now look here. Card. Students, read with me. Card. Okay. C. K. Cycle. Students, here again, in this word cycle, first C sounds S and here this C sounds K. Listen carefully. Cycle. Cycle. Okay? So students, today we have read all these words and we have identified the different sounds of C in these words. Right? C as K and C here as S. Okay? I hope you have enjoyed the class. Now it's time for your homework. Right? And students, your homework is to write down all these words in your notebooks. Okay? So give your best and have a nice day ahead. ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠ 10 ਖੇਤ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਰਿਆ 4। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 2-2 ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਭਿੰਡੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕੱਦੂ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਬੈਂਗਣ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲ ਦੀ। ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫਲ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਖਰਬੂਜ਼ਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸੇਬ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕੇਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਲ ਦੀ
ਪਹਿਚਾਨੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਾਲ ਹੈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਰਾਜਮਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਜ਼ੀਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਧਨੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧਨੀਏ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਹ ਹੈ ਕਣਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਮੱਕੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਕਿਰਿਆ 4 ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁੰਡ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਈ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਲਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਈ ਕੰਟੈਂਟ। ਹਲਦੀ ਨੇ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਦਾਣੇ ਮੰਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬਣੇਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ। ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਝੋਕਾ ਲਾ ਦੇ। ਹਲਦੀ ਤੇ ਭੱਠੀ ਦਾ ਆਲਾ ਦਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਖ ਕਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢੇਰੀ ਲਾ ਉਸੇ ਕੱਖ ਕਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝੋਕਾ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਲੱਪ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਲਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਅਖੀਰ ਹਲਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਲੂਣਪੁਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਨਾਨੇ, ਨਾਨੀ, ਮਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹੀ। ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਨਾਨੀ ਦਾ ਚਰਖਾ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੂਤ ਕੱਤਦੀ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੁੜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਨਾਨਾ, ਨਾਨੀ, ਮਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਅਖੀਰ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਲਦੀ ਨੇ ਕੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਹੇ ਪਾਸੋਂ ਉੱਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੋਹਤੀ ਹਲਦੀ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੋਏ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਨੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਲਦੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਸੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਘਰ ਚੱਲੀ। ਰਤਾ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਭਣੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਲੈਂਦੀ ਜਾ। ਮਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਲਦੀ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਲੱਪ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੇਰੀ ਮਿਲੀ। ਹਲਦੀ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਸੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਨਾਨਕੇ ਹੋ ਆਈ। ਬੇਰੀ ਨੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪੜੋਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਰਤਾ ਠਹਿਰ ਧੀਏ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੇਰ ਲੈਂਦੀ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਸੂਹੇ ਲਾਲ ਬੇਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਦੀ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਹਲਦੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦਰਿਆ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਨਾਨਕੇ ਹੋ ਆਈ ਆਂ। ਦਰਿਆ ਨੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪੜੋਸਿਆ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਪੀਆਂ ਤੇ ਘੋਗੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੀਏ ਧਿਆਣੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੀ। ਹਲਦੀ ਨੇ ਉਹ ਘੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਵੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਹਲਦੀ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੰਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਧੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਵਿਖੜਾ ਏ, ਦੂਜਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਰਤਾ ਰੁੱਖਾ ਏ। ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਜਾ।
ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਵੀਂ। ਪਰ ਸੁੰਡ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਸੁੰਡ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਈ, ਨਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਪਿਓ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ। ਅਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 3 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਾਜ ਅਤੇ ਪਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਢੱਕਣ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਢੱਕਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, 1 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ 1 ਢੱਕਣ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ? 1। ਬੱਚਿਓ, 2 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਢੱਕਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 1 ਅਤੇ 2 ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ। 3 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਢੱਕਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਢੱਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ। 4 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਾਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ, 2 ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਅਤੇ 3 ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਤਾਕਾਰ ਨਾ ਵਰਗਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 4 ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, 4 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ 1, 2 ਅਤੇ 4। 5 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢੱਕਣ ਰੱਖੇ ਤਾਂ 2 ਕਾਲਮਾਂ, 3 ਕਾਲਮਾਂ ਤੇ 4 ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਅਤੇ 5 ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 1 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ। 6 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਢੱਕਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 4 ਕਾਲਮਾਂ ਅਤੇ 5 ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1, 2, 3 ਅਤੇ 6 ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ 1, 2, 3 ਅਤੇ 6। 7 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢੱਕਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2, 3, 4, 5 ਅਤੇ 6 ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਅਤੇ 7 ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ 1 ਅਤੇ 7। 8 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢੱਕਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, 6 ਅਤੇ 7 ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਤਾਕਾਰ ਵਰਗਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1, 2, 4 ਅਤੇ 8 ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। 8 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 1, 2, 4, 8 ਹਨ। 9 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢੱਕਣ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ, 5 ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ, 6, 7 ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 8 ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ, 3 ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 9 ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਤਾਕਾਰ ਜਾਂ ਵਰਗਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ 1, 3, 9। ਬੱਚਿਓ, 10 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਢੱਕਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 3 ਕਾਲਮਾਂ, 4 ਕਾਲਮਾਂ, 6 ਕਾਲਮਾਂ, 7, 8 ਅਤੇ 9 ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਖਿਆ ਅੰਕ 10 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1, 2, 5 ਅਤੇ 10 ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 10 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ 1, 2, 5 ਅਤੇ 10। 1 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2, 3, 5 ਅਤੇ 7 ਦੇ 2 ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4, 6, 8, 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਦੇ
ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਪਾਂਚ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਅਪਾਂਚ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2, 3, 5 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਾਂਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਪਾਂਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ 2 ਹੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਖੁਦ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਾਂਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ 2, 3, 5 ਅਤੇ 7 ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣ ਪਾਂਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4, 6, 8, 9 ਅਤੇ 10 ਪਾਂਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢੱਕਣ ਜਾਂ ਬਟਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜ ਅਤੇ ਪਾਂਚ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Breakfast in the morning, lunch at noon time, dinner before bedtime. 3 meals in a day makes me fit every day. Children, food makes us tall, strong and healthy. Do you know how many meals we must have in a day? Yes, we must have at least 3 meals in a day. Children, our first meal of the day is breakfast. 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 We take our breakfast in the morning. Breakfast in the morning. Next meal of the day is lunch. 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 And we have it in the afternoon. So students, last meal of the day is dinner. 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 We have it at night. Remember, breakfast in the morning, lunch in the afternoon and dinner at night. So children, here are some of the food items that we have in our breakfast, lunch or dinner. Look here, it's tea. It's tea. T-E-A. Tea. I have it in my breakfast in the morning. Next is buttermilk. Buttermilk. BUTTER. Butter. MILK. Milk. Buttermilk. It is very refreshing. Next is juice. It's very healthy, students. JUICE. Juice. It is made from fruits. Next is milk. Yes, you like to drink milk? Yes, MILK. Milk. It's the complete food. Now here are fruits. We should eat fruits daily. FRUITS. Fruits. Next is butter. 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 Our next food item is rice. 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 I eat it in my lunch and dinner. Yes, students, look here. It's your favorite. It's sandwich. SANDWICH. Here D is silent. Pronounce it sandwich. Sandwich. Now students, this is bread. 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 Next food item is chapati. Yes, I know you eat chapatis every day. CHAPATI. Chapati. It gives us energy. Next is salad. 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 It is made from the vegetables. Yes, students. Next one is curd. 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 Let's revise, students, once again.
tea, butter, milk, juice, milk, fruits, butter, rice, sandwich, bread, chapati, salad, and curd. It's time for homework. Children, as we have done all the food items listed here, and now you will make the list what you eat in your breakfast, lunch and dinner. Like, I drink tea in my breakfast. So make a list in your textbook. Stay healthy, stay safe. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਪਾਠ 10 ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। ਅੰਕਲ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਡੇਟ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਆ ਲੈ ਜਾ, ਰਾਹੁਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਲਓ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ 5ਵੀਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਲਾਈਫ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਫੰਗਸ, ਉੱਲੀ ਆਦਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ MFG ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਭਾਵ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ EXP ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਵੰਬਰ 2019 ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਤੀ 3 ਮਾਰਚ 2020 ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ 6 months ਫਰੋਮ ਡੇਟ ਆਫ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਭਾਵ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਜੀਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਦਸੰਬਰ 2019 ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਸਮਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ 5ਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਫੱਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਫੱਫਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਖਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਲਗਭਗ
25 ਤੋਂ 30% ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਟੈਂਕੇ ਵਾਂਗੂ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੋਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਾਈ ਆ ਇਹ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਭਾਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਗੋਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਅੱਖਰ ਇਹ ਸੀ ਅੱਖਰ ਫੱਫਾ। ਫੱਫਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਖਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਰਾਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਗੋਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਗੋਲਾਈ ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਆਊਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਖਰ ਫੱਫਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੈਲ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਫੱਫਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।